You know, Jesus is the way to the Father, which is true. But that is not only the truth. The rest of the truth is this: He is living the way that He is supposed to live. You know, He is doing the stuff which is important in the Father's eyes. So it is not only about the truth, but it is also about the way, like what He said. Most of us, we always like to teach, but we are not doers. So if you compare the way Jesus lived by reading Matthew, Luke, John and Mark, there will be a big difference between the way Jesus lived and the way you live. You know, Jesus was never full of anxiety, but we are always full of anxiety. You know, for many of us, we work and that work destroys the work of God inside us. You know, every thought might be born out of good intention. Every thought might be born out of the love we have for Jesus. But sometimes the way you do the work destroys the work of God inside us. So today my question is, do you like the person that you are becoming? ఈరోజు మీరు ఎవరి వలె మీరు తయారవుతున్నారు, అందుని బట్టి మీరు సంతోషిస్తున్నారా? If you're finding it a little difficult to answer, maybe I'll put it in another way. ఒకవేళ మీకు జవాబు చెప్పడం కష్టం అనిపిస్తే ఇంకొక విధంగా అడుగుతాను. Do you feel Christianity is working? మరి క్రైస్తవత్వం ఉపయోగకరంగా అసలు పని చేస్తుంది అనిపిస్తుందా మీకు? So is it working in your life? నీ జీవితంలో అది ఉపయోగకరంగా పని చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుందా? If you are unable to answer that, then maybe I'll again give you an example. దానికి ఒకవేళ మీరు జవాబు చెప్పడం కష్టం అయితే మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. I know that question might not sound right from the pastor's mouth. మరి పాస్టర్ గారి నోట ఆ ప్రశ్న మీకు సరిగా అనిపించకపోవచ్చు. But this is a very different pastor. మరి అయితే ఈ పాస్టర్ గారు చాలా భిన్నమైనవా? So do you feel Christianity is working in your life? కనుక క్రైస్తవత్వం నిజంగా మీ జీవితంలో ఉపయోగకరంగా లేక పని చేస్తుంది అనిపిస్తుందా? You might be doing everything right. అన్ని మీరు సరిగానే చేస్తూ ఉండవచ్చు. Yet everything might still go wrong. అయినా అన్ని పొరపాట్లు జరుగుతున్నట్టుగా అనిపించండి. It doesn't matter what your age is. మీ వయసు ఏదైనా పర్వాలే. For example, you might be a teenager. బహుశా మీరు ఆ టీనేజర్ గా ఉండవచ్చు. You might be doing all the church stuff. మరి మందిరంలో పనులన్నీ మీరు చేస్తూ ఉండొచ్చు. You know, you might be going to Sunday school, helping the church, going to VBS, attending every meeting and doing every stuff. మరి సండే స్కూల్కి వెళ్తూ ఆరాధన కార్యక్రమంలో ఉంటూ VBSకి వెళ్తూ మందిరంలో పరిచర్లో ఉన్న పనులన్నీ మీరు చేస్తూ ఉండవచ్చు. You might even be drawing the David and Goliath picture in Sunday school. మరి డేవిడ్ గొలియాతుల ఫోటోలు కూడా మీరు సండే స్కూల్లో ఆ చిత్రం వేస్తూ ఉండవచ్చు. But when you go back home, అయితే ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత it shows a different picture. మన యొక్క పరిస్థితి దృశ్యం వేరుగా ఉండవచ్చు. Your parents might be fighting with each other. బహుశా తల్లిదండ్రులు మరి గొడవ పడుతున్నారేమో. They might be complaining about their financial status. వారికి ఆర్థిక స్థితి గురించి వారు సనుగుతున్నారు ఉండవచ్చు. Maybe they are struggling to meet day-to-day needs. లేక వారి అనుదిన అవసరాలని తీర్చుకోవడానికి చాలా కష్టం అయిపోతుంది. You know, so maybe you're not a teenager, maybe you're a youngster. ఒకవేళ టీనేజర్ కాకుండా ఇంకొంచెం పెద్ద యవనస్తులు కావచ్చు. Maybe you just crossed your 25 like most of you who are sitting over here. ఎక్కువైనటువంటి మీలో చాలా మంది ఉన్నట్టుగా బహుశా 25 సంవత్సరాలు మీరు కొద్దిగా దాటి ఉండవచ్చు. Maybe you're coming to Real Men or going to Women of Word. మరి రియల్ మెన్ విమెన్ ఆఫ్ వర్డ్ కార్యక్రమాలకు మీరు హాజరవుతూ ఉండవచ్చు. Maybe you're serving the community, hosting and opening up your church for the church to come and have a prayer meeting at your home. మరి ఆ యొక్క సంఘ పరిచర్యలో కూడా మీరు చాలా పాలు పొందుకుంటూ మీ ఇంటిలో కూడా కూడికలకి మీరు ఆహ్వానిస్తూ ఉండవచ్చు. But maybe one of them is not doing well in their, maybe they lost their job. బహుశా మరి ఎవరికన్నా ఉద్యోగం పోయి ఉండవచ్చు. Maybe they you lost a dear one of yours. మరి ఇవన్నీ చేస్తున్న మీ ప్రియులను ఎవరైనా కూలిపోయి ఉండవచ్చు. And that burden leaves them to have struggling that starts a struggle in their marriage life. మరి ఆ ఒత్తిడి మనకు వివాహ జీవితంలో కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. And both of them end up asking, where is God? వారు ఇరువురు కలిసి అసలు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అన్న ప్రశ్న వచ్చేస్తుంది. Maybe it's not so dramatic for you. మరి మీకు అది అంత ఉత్తేజంగా అనిపించకపోవచ్చు. Maybe you're on a great reading Bible plan. మరి మీకు లేక మంచిగా బైబిల్ నేను చదువుకోవాలని మంచి ప్లాన్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. You might have subscribed to all our social media channels. మన సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ అన్నిటికీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. You know, Facebook, Instagram, every other channel. మరి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. You might even have the New Life
New Life International t-shirts. మరి న్యూ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ టీ-షర్ట్స్ కూడా మీరు వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. Maybe you have a decent job, a good car, a good bike, a decent house to live in. బహుశా మీకు ఒక మంచి ఉద్యోగం, మంచి కారు, బైక్, ఉండడానికి మంచి ఇల్లు కూడా ఉండవచ్చు. And you are serving God, yet you are still not fulfilling. You don't have that fulfilling thought in your mind. దేవుణ్ణి సేవిస్తూ కూడా ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ మీ జీవితంలో సంతృప్తి అనేటువంటి అది మీలో కొదువుగా ఉండవచ్చు. So my question to you today is, does Christianity work for you? కనుక ఈరోజు నా ప్రశ్న ఏంటి, క్రైస్తవత్వం మీకు పని చేస్తుందా? Or is there a better way? లేక ఇంకా శ్రేష్టమైన ఇంకా మంచి మార్గం వేరేదన్నా ఉందా? You know, if you're hurting, overwhelmed or tired or confused and discouraged, then I would recommend you to open John chapter 14 verse 1. ఒకవేళ చాలా అలసిపోయినట్టుగా, భారంగా, నిరుత్సాహంగా ఉంటే దయచేసి యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూడమని John కోరుతున్నాను. chapter 14 verse 1, this is what it says. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. And it says, do not let your hearts be troubled. మీ హృదయములను కలవరపడనీయుకుడి. Trust in God. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినారు. Trust also in me. నా యందును విశ్వాసం ఉంచుడి. In my Father's house there are many rooms. If it were not so, I would have not told you. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలువు, లేని యెడల మీతో చెప్పుదును. I'm going there to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I'll come back and take you with me, that you may also be where I am. మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన యెడల నేనుండు స్థలంలో మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ద ఉండుటకు మిమ్మును తీసుకొని పోవుదును. And verse 4 it says, you know the way to the place where I am going. 4వ వచనం, నేను వెలుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియనని చెప్పెను. Thomas said, and then comes Thomas. మరి అప్పుడు తోమా వస్తూ he says, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? అందుకు తోమా, ప్రభువా, ఎక్కడికి వెళుచున్నావో మాకు తెలియదే, ఆ మార్గము ఎలాగో తెలియనని ఆయనను అడుగుగా. You know, many of our times we say doubting Thomas, right? మరి చాలా సార్లు మనం సందేహించే తోమా అని అంటాం. But Thomas is like us. కానీ తోమా కూడా మనలాంటి వాడేనే. Or maybe he's like me. లేక నా వంటి వాడు అని చెప్పొచ్చు. If he doesn't know something, he's straight up going to ask, what is it? ఒకవేళ ఏదైనా అర్థం కాకపోతే వెళ్ళి సూటిగా ఏంటి అని ప్రశ్నించేవాడు. You know, when Jesus is saying, you know the way to the place where I'm going. నేను వెళ్ళేటువంటి స్థలం మీకు స్థలానికి మార్గం మీకు తెలుసు అని యేసు చెప్పినప్పుడు, then Thomas immediately says, I don't know where you are going. How do I know the way? అప్పుడు వెంటనే తోమా అంటే, ప్రభు అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో నాకు తెలియనప్పుడు నీ ఆ స్థలానికి మార్గం ఎలా తెలుస్తుంది? Then Jesus says, for I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. అందుకు యేసు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవను, నా ద్వారానే తప్ప ఎవనో తండ్రి యొద్దకు రాడు. Shall we all pray for a second? ప్రార్థన చేసుకుందామా? Mighty Father, we thank you for this word. పరలోకమందున తండ్రి, నీ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Lord, we ask you to lead us and guide us today. ప్రభువా, ఈ రోజు మమ్మల్ని నడిపించి మాకు ఉపదేశించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Mighty Father, help us become and understand this word of Father. ప్రభువా, ఈ వాక్యాన్ని మేము గ్రహించి అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Lord, lead us into your way today. ప్రభువా, నీ మార్గంలో ఈ రోజు మమ్మల్ని నడిపించండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. Amen. Hallelujah. So today, the actual message title is Becoming Better. మరి ఈరోజు మన యొక్క వర్తమానం యొక్క అంశము మెరుగైన మనిషిగా మారడము. Hallelujah. Becoming better. Everybody wants to become better. మనం ఇంకా మంచివారుగా, ఇంకా మెరుగైన వారిగా అవ్వాలి అని అందరికీ కోరిక ఉంటుంది. So let's start with this. కనుక ఆ అంశంతోనే ఆరంభిద్దాం. The way you do and say something matters. మనం చేసే పనులు చేసే రీతు, మనం మాట్లాడే విధానము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. You know, you can tell the truth. మనం సత్యం చెప్తూ ఉండొచ్చు. But you can tell it in such a way where it doesn't hurt the other person. అయితే ఇతరుల్ని గాయపరచకుండా ఆ సత్యాన్ని చెప్పొచ్చు. You know, a lot of times we find many mean Christians. మరి చాలా మంది క్రైస్తవుల్ని ఒక్కొక్కసారి మనం చాలా కఠినంగా ఉంటాం. I mean, they are crazy mean. మరి చాలా దీనత్వంగా కూడా ఉంటారు. You know, they always comment on everything. మరి అన్నిటి మీద మరి ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తూ ఉంటారు ప్రతి విషయంలో. And they have an opinion about everything. ప్రతి దానికి ఏదో ఒక వారికి ఉన్న ఆలోచన చెప్పేస్తూ ఉంటారు. For example, they can say Jesus loves you.
మరి ఉదాహరణకి యేసు నిన్ను ప్రేమించున్నాడు అని చెప్పొచ్చు. But these mean nasty Christians, they won't say like that. అయితే ఈ కఠినమైనటువంటి క్రైస్తవులు ఆ రీతిగా చెప్పరండి. They'll say, Jesus loves you, you sinner. ఓ పాపి, యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని. Why are you wearing that? ఎందుకు వెనక్కి వెళ్తున్నావు? Why are you wearing this? ఎందుకు ఇది ధరిస్తున్నావు? Why don't you try this? ఇదెందుకు చేస్తున్నావు? Oh, you sinner. ఓ పాపి. When we talk about the truth, సత్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, when we talk about the way and the life, మరి ఆ జీవాన్ని గురించి మార్గాన్ని గురించి మనం చెప్తున్నప్పుడు we mostly focus on the truth. మరి ఆ సత్యం మీదే మన దృష్టి ఉంటుంది. But we forget about the way and the life. మరి అందులో ఉన్న జీవాన్ని గురించి మార్గాన్ని గురించి మర్చిపోతామని. Jesus said, I am the truth, the way and the life. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవం అని యేసు చెప్పాడు. But we forget about the way and the life and we focus only on the truth. అయితే మన యొక్క మార్గాన్ని జీవాన్ని మర్చిపోయి కేవలం సత్యం మీదే మనం దృష్టి ఉంచుతాం. Which is a good start. Truth is a good start. సత్యం అనేది ఆరంభించడానికి మంచిదే. But we should also focus on the way. అయితే ఆ మార్గాన్ని విధానాన్ని కూడా మనం దృష్టించాలి. Jesus is the way to the Father, which is true. మరి తండ్రి యొద్దకి యేసు మాత్రమే మార్గము, అది సత్యం. But that is not only the truth. అయితే అది మాత్రమే సత్యం కాదు. The rest of the truth is this. అందులో సత్యములో ఇంకా ఉంది. He is living the way that he is supposed to live. ఆయన జీవించాల్సినటువంటి మార్గాన ఆయన జీవిస్తున్నాడు. He is doing the stuff which is important in the Father's eyes. తండ్రి దృష్టిలో ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన చేస్తున్నాడు. So it is not only about the truth, అయితే సత్యం మాత్రమే కాదు, but it is also about the way, like what he said. మరి ఆయన చెప్పినటువంటి మార్గము విధానము కూడా ప్రాముఖ్యమైనది. Okay, now let me ask you another question today. ఈరోజు మరొక ప్రశ్న అడుగుతాను. What were the first century Christians or the early Christians called? ఆదిమ క్రైస్తవులు లేక మొదటి శతాబ్దం క్రైస్తవుల్ని ఏమని పిలిచారు? Can anybody guess? ఎవరైనా చెప్తారా? All right, let me answer that. They're called the way. వాళ్ళు మార్గము అని పిలిచేవారు. Or they're called the way believers. మరి ఆ మార్గమందు విశ్వాసం ఉంచేవారు అని వారిని పిలిచేవారు. So they're called the people of the way. లేక ఆ మార్గపు మనుషులు అని పిలిచేవారు. We can find evidences in the Bible. I'm going to show you one evidence. మరి దీనికి రుజువులు బైబిల్లోనే మనకు కనబడతాయి. ఒక రుజువు మీకు చూపిస్తాను. Acts 9:2. అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 2వ వచనం. And asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. ఈ మార్గము అందున్న పురుషులైన స్త్రీలైన కనుగొని ఎడల వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసుకొని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజముల వారికి పత్రికలు ఇమ్మని అడిగెను. So you need to understand, we were called also the people of the way. కనుక ఆ మార్గము వారు అని కూడా పిలిచేవారే. Because Jesus is the way. ఎందుకంటే యేసే మార్గము. Are you understanding? So they were also the doers. కనుక ఆ వారు దాని ప్రకారంగా చేసేవారు. So their goal was not just right theology and just strong morality. మరి కనుక వారికి గురి కేవలము బలమైన థియాలజీ, సరైన నైతిక విలువలు కలిగిన జీవితం జీవించడం మాత్రమే కాదు. But it was also the way they live. అయితే వారి జీవించే విధానం కూడా వారికి ప్రాధాన్యంగా చూసేవారు. Most of us, we always like to teach. మరి మనలో చాలా మందికి ఇతరులకి చెప్పాలి, బోధించడం అంటే ఇష్టం మనకి. But we are not doers. అయితే మనం అందరం చేసేవారిగా ఉన్నాం. So if you compare the way Jesus lived by reading Matthew, Luke, John and Mark, అయితే మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను సువార్తల్లో యేసు ప్రభువు వారు జీవించిన విధానం మనం చూస్తే there will be a big difference between the way Jesus lived and the way you live. మరి యేసు జీవించిన విధానానికి మనం జీవించే విధానానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. Yeah, I mean, if, for example, if we can imagine the way if Jesus would have lived in our way in this contemporary time. ఒకవేళ యేసు ప్రభువారు మన ఈ తరంలో గాని ఉంటే, Jesus was never full of anxiety. మరి యేసు ఎప్పుడు కూడా ఆతృతగా ఎప్పుడు వారు ఉండేవారుగా. But we are always full of anxiety. అయితే మనం ఎప్పుడు చూసినా ఈ ఆతృతతోనే ఉంటాం. You don't find Jesus saying, "Oh, this economy is going bad. What do I do now?" ఈ ఆర్థిక స్థితి పతనం అయిపోతుంది, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలని యేసు ఎప్పుడు అన్నట్టుగా మనకు తెలియదండి. As a matter of fact, he said, "Don't worry about tomorrow, for I got it covered for you."
వాస్తవానికి రేపటి గురించి చింతించకు, నేను మీకు అనుగ్రహిస్తానన్నాడు. But we are freaking out most of the time. అయితే చాలా సార్లు ఈ అందరూ గందరగోళంలో ఉంటాం. Oh my God, what is happening with my job? మరి నా ఉద్యోగం ఏమవుతుందో, What is happening tomorrow? రేపేమవుతుందో, Will my boss be okay if I take a leave? మరి ఆ లీవ్ తీసుకుంటే బానే ఉంటుందా? But Jesus, he was living a totally different life. అయితే యేసు జీవించే విధానం చాలా భిన్నంగా ఉంది. If Jesus saw somebody in need, ఒకవేళ ఎవరైనా అవసరతలో ఉన్న వారిని యేసు చూస్తే, he stopped and met them and had a good discussion and uplifted them out of their need. ఆయన ఒక నిమిషం ఆగి వారితో సమయం గడిపి వారితో మాట్లాడి వారికున్న స్థితిలో నుంచి వారిని పైకి లేవనెత్తేవారు. Jesus was having an intimate relationship with his father. మరి తన తండ్రితోని యేసు ప్రభువారు సన్నిహితమైన సహవాసం కలిగి ఉండేవారు. And you can't spend 3 minutes not thinking about anything. మరి ఏది మిగతాది ఆలోచించకుండా ఒక 3 నిమిషాలు మనం ఉండలేకపోతున్నాం. You can't think about what am I going to have for lunch while having breakfast. మరి టిఫిన్ తినేటప్పుడు భోజనంకి ఏం తింటావా అన్న ఆలోచన కూడా మనకి ఆపుకోలేకపోతున్నాం. If you sit down for prayer, WhatsApp message will pop up. మరి ప్రార్థన కోసం కూర్చుంటే చాలు వాట్సాప్ అలర్ట్ వస్తుంది. Oh, you guys are so holy, I can't talk to you. మీరు మాత్రం చాలా పరిశుద్ధంగా ఉన్నారు, మీతో మాట్లాడలేను. Just imagine if Jesus would have lived like us. మరి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి, ఒకవేళ యేసు మనం జీవించే విధానంలో ఆయన జీవించి ఉంటే. Oh man, these sandals, they are so uncomfortable. మరి ఈ శాండిల్స్ చాలా అసౌకర్యంగా ఉన్నాయి. They are gathering a lot of dirt all over my feet. మరి నేను అది వేసుకుంటే చాలా అంత మురికి అంటుకుంటుంది. If I had Skechers, I would be so fly. స్కెచర్స్ ఉంటే చాలా అలకనగా ఉండేవి. Imagine Jesus scrolling down through Instagram. మరి యేసు ప్రభువారు ఒకవేళ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తూ ఉన్నారనుకోండి. Oh man, this JTB, John the Baptist. Oh, he has more followers than me. నాకన్నా ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆయనకి. This guy is not even worthy to untie my Skechers. మరి నా స్కెచర్స్ లేసులు విప్పడానికి కూడా యోగ్యుడు కాడు. What if Jesus would have behaved like us? ఒకవేళ యేసు మనవలే ఒకవేళ ఆయన ప్రవర్తించుంటే ఎలా ఉండేది? Imagine Jesus healing 4 guys. One day he healed 4 people. మరి యేసు ప్రభువారు ఒక దినాన్ని 4గురిని స్వస్థపరిచాడు. And let's say he got exhausted after healing them. మరి ఉదాహరణకి వారిని స్వస్థపరిచిన తర్వాత అలసిపోయాడు అనుకో. All this is my imagination, okay? ఇదంతా కేవలం నా ఊహ మాత్రమే. After he healed all those 4 guys, ఆ 4గురిని స్వస్థపరిచిన తర్వాత he gets exhausted. అలసిపోయారు అనుకోండి. He would say, oh man, I'm so exhausted. నేను చాలా అలసిపోయాను. I need a hot chocolate or a cold coffee. మరి కోల్డ్ కాఫీ హాట్ చాక్లెట్ నాకు కావాలి అంటే from Starbucks or True Black Coffee. మరి స్టార్ బక్స్ దో లేకపోతే నిజమైన బ్లాక్ కాఫీ కావాలి. Can you imagine if Jesus would have behaved like that? ఒకవేళ యేసు గాని అలాగ వ్యవహరిస్తే ఎలా ఉండేదో అసలు ఊహించగలమా? Jesus is not just the truth and the life. యేసు ప్రభువారు సత్యము జీవం మాత్రమే కాదే, but he is also the way to the Father. ఆయన తండ్రి యొద్దకు మార్గము కూడా అయ్యున్నాడు. The first century Christians, they focused on the way to the Father. మొదటి శతాబ్ద క్రైస్తవులు తండ్రి యొద్దకు మార్గం మీద వారు దృష్టి ఉంచారు. That means they focused on the way that Jesus lived. అనగా యేసు జీవించిన విధానం మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు. You see Jesus nicely walking from one town to the other. యేసు ప్రభువారు ఒక గ్రామం వెంబడి మరొక గ్రామానికి ఆయన నడిచి వెళ్తూ ఉన్నాడు మనం చూస్తాం. He was not doing it hurriedly. ఏదో ఆతృతగా త్వరగా చేసేయాలి అన్న భావనతో చేయలేదు. He was doing it at his own pace in a slow and a good manner. మరి సరైనటువంటి కాలంలో మెల్లగా చక్కటి క్రమంలో ఆయన చేస్తూ వచ్చారు. What about us? మనం ఏం చేస్తాం? We are hurriedly moving from one place to another. చాలా త్వరగా ఆతృతతో ఒక దగ్గర నుంచి ఒకటి గంతులు వేస్తున్నాం. From one town to another. మరి ఒక దగ్గర నుంచి మరి ఇంకొక దగ్గరికి. From one job to another. ఒక ఉద్యోగం నుంచి మరొక ఉద్యోగానికి. From one position to another. ఒక స్థాయి నుంచి మరొక స్థాయికి. From one hike to another hike. మరి ఒక ఎత్తు నుంచి మరొక ఎత్తుకి. Why? So you can become that person that you don't even like. మరి ఎందుకంటే మనం అసలు ఇష్టంగా పడనటువంటి వ్యక్తిగా మనం మారిపోదాం అనుకుంటున్నాం. We are always living a hurried life. ఎప్పుడు చూసినా ఈ ఆతృతతో ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం. Always moving and moving fastly. ఎప్పుడు కూడా కదులుతూ వేగంగా దూసుకెళ్తున్నట్టుగానే ఉంది. If you take a look at your life a few years back, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒకవేళ మన జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే,
definitely you would have been younger than what you are now. మీరు ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు దానికన్నా చిన్న వయసులోనే మీరు ఉంటారు. You had a lighter heart inside. ఇంకా అలకనైన హృదయం మీలో ఉంటుంది. You would have been more happier and more fun than now. ఇప్పుడున్న దానికన్నా ఇంకా సంతోషంగా ఇంకా చక్కగా ఫన్నీగా ఉండేవా. You had more time and you were more relaxed. మరి ఇంకా ఎక్కువ సమయము చాలా విశ్రమిస్తూ అప్పుడు మనం ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది మీకు. And you were enjoying in the presence of God. అప్పుడు దేవునికి సన్నిధిలో కూడా మనం ఆనందిస్తూ ఉండేవారు. But some of us, we are so focused now. అయితే ఇప్పుడు మనలో ఎంత కేంద్రీకరించేస్తున్నాం దృష్టి అంటే, there is nothing wrong in being focused. మరి ఆ దృష్టి కేంద్రీకరించడంలో పొరపాటు లేదు. But focusing the wrong way. అయితే తప్పుడు కేంద్రీకరించినప్పుడు పొరపాటు. Some of us, we are so engaged in working and getting things done. మరి మనలో ఎంతమంది చాలా బిజీగా పనులు చేసేసి అన్ని చేసి ముగించేయాలని ఆతృత పడుతూ ఉంటాం. That we forget about the way it should be done. అయితే వాటిని చేసే క్రమము విధానాన్ని మనం మర్చిపోతాం. That is why I like to add some enjoyable things in my life. అందుకనే మనం కొంచెం సంతోషించి ఆనందించే విషయాల్ని మన జీవితంలో కలుపుకోవాలి అని ఆశపడుతుంటాం. Like for example, before last week I took a bike ride from here to Bangalore with another 2 people. మరి క్రిందటి వారం ముందు ఇంకా ఇద్దరితో కలిసి ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరుకి బైక్ రైడ్ లో వెళ్ళాను. It was a very nice enjoyable bike ride. అది చాలా చక్కగా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉండేటువంటి బైక్ రైడ్. We covered nearly 1200 kilometers. మరి సుమారుగా 1200 కిలోమీటర్లు నేను ప్రయాణం చేశాను. Through the sunlight, మరి చక్కటి సూర్యోదయం, through the beautiful sunsets, మంచిగా ఆ సూర్యుడు అస్తమిస్తూ ఉన్నప్పుడు, through the pitch darkness of the road, ఆ మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు కటిక చీకట్లో కూడా వెళ్ళాం, through the rain, వర్షంలో వెళ్ళాం. even though we had some body pains, మరి కొద్దిగా ఒళ్ళు నొప్పులు వచ్చినప్పటికీ yet we enjoyed that experience that we had. అయితే మాకు అందులో నా అనుభూతిని మేము ఆనందించాం. For many of us, we work and that work destroys the work of God inside us. మరి మనలో చాలా మంది మనం పని చేస్తూ ప్రయాసపడుతూ ఉంటాం. అయితే మనం చేసే ఆ పని దేవుడు మన జీవితంలో చేసే కార్యాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంటుంది. So the way I work for God should not destroy the work of God in me. మరి దేవుని కొరకు నేను చేసే పని దేవుడు నా జీవితంలో చేస్తున్న కార్యాన్ని పాడు చేయకూడదు. Every thought might be born out of good intention. మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తలంపులు కూడా మంచి ఉద్దేశంతోనే మనం మొదలు పెడతాం. Every thought might be born out of the love we have for Jesus and the church. యేసుని గురించి, మందిరాన్ని గురించి మనకున్నటువంటి ప్రేమను బట్టి మనకి తలంపులు వస్తాయి. But sometimes the way you do the work destroys the work of God inside us. అయితే ఒక్కొక్కసారి మనం ఆ చేసే విధానము దేవుడు మన జీవితంలో మన మధ్య చేస్తున్న కార్యాలని పాడు చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి. There was a time where I used to rush to get things done. ఒకప్పుడు నేను పనులు చేయడానికి చాలా వేగంగా దూసుకెళ్తూ ఉండేవాడు. Speed the growth, overburden myself. మరి చాలా త్వరగా నేను ఎదిగిపోవాలి అన్నటువంటి భారం నా మీద నేను తెచ్చుకునేవాడిని. And I still remember when I had this thought of slowing down. అయితే కొద్దిగా మెల్లగా వెళ్ళాలి అన్న తలంపు నాకు వచ్చినప్పుడు every nerve and every cell inside me was rushing out of me saying you can't do that. నాలో అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి వాడు నువ్వు ఇలాగ మెల్లగా అసలు వెళ్ళలేవు అని అరుస్తున్నట్టుగా నాకు లోపల నుంచి there was this scream inside me saying no. ఎంత మాత్రం ఇలాగా మెల్లగా నువ్వు వెళ్ళకూడదని లోపల ఒక గొప్ప అరుపు నాకు వినిపించింది. You should push harder. ఇంకా గట్టిగా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి. grind, get things done, don't sleep, come on, work. ఇంకా ప్రయాసపడుతుండాలి, నిద్రపోకుండా కూడా నువ్వు పని చేస్తూ ఉండు. This is the way to be successful. మరి విజయవంతంగా ఉండాలంటే ఇదే మార్గము. This is the way to get ahead of everybody and be happy. అందరికన్నా ముందెళ్ళి మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే ఇదే మార్గం. King Solomon says in Proverbs chapter 14 verse 12. సామెతల గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో రాజైన సొలొమోను అంటాడు, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. ఒకని ఎదుట సరైనదిగా కనబడు మార్గము కలదు, అయితే తుదకు అది మరణమునకు త్రోవ తీయును. It seems right, but it is not right. ఒకరికి సరిగానే అనిపిస్తుంది మార్గం, కానీ అది సరైంది కాదండి. So it can even lead to death.
అది మరణానికి కూడా మనల్ని నడిపించవచ్చు. My dear brothers and sisters, many a times we take hasty decisions. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కొన్నిసార్లు మనం చాలా త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. Now why did we take that hasty decision? Because of community, because of family, because of friends pressure. ఆ తొందరపాటులో ఆ తీర్మానాలను ఎందుకు తీసుకున్నామని ఆలోచన చేస్తే కుటుంబం బట్టో, సమాజం బట్టో, లేక స్నేహితులు ఒత్తిడి బట్టో ఆ తీర్మానాలు తీసేసుకుంటాం. You know, that decision seems right, but it is not right. అప్పటికి ఆ తీర్మానం సరిగానే మనకు అనిపిస్తుంది, కానీ వాస్తవానికి ఆ తీర్మానం సరైనది కాకపోవచ్చు. In Matthew chapter 11 verse 28 and 29 we see, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28-29 వచనాలు. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇచ్చెదను. Now he didn't say come to me the people who believe in me. నా యందు విశ్వాసం ఉంచి వారు నా దగ్గరికి రండి అని మాత్రం ఆయన చెప్పలేదు. He said come to me all you who are weary and burdened. ప్రయాసపడి భారం మోయిచున్న సమస్త జనులారా అంటాడు. You know, if you're burdened out with the pressure from your religion, the pressure from your community, the pressure from your society, the pressure from your friends and family, మనక సమాజాన్ని బట్టో, స్నేహితులు, కుటుంబము, మనక మతాన్ని బట్టో మనము ఆ ఒత్తిడి పాలవుతూ ఉంటే, then you need to come to Jesus. మనం యేసు దగ్గరికి తప్పకుండా రావాలి. Jesus is the way. యేసే మార్గము. Hallelujah. Hallelujah. In verse 29 we see, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 29వ వచనంలో, నేను సాత్వికులను దీన మనస్సు గలవాడిని గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. Now you might be thinking, what is this yoke? ఈ కాడి అంటే ఏంటో అనిపించచ్చు మీకు. Yoke is not the egg yolk that we are talking about. మరి కాడి అంటే గుడ్డులో ఉండేటువంటిది కాదు. This is what a yoke looks like. మరి కాడి అంటే ఈ రీతిగా ఉంటుంది. You might be wondering, Pastor, what is this yoke? పాస్టర్ గారు, ఈ కాడి అంటే ఏంటండి అని మీకు Now అనుకోవచ్చు. let's look at the next picture, you will get a better idea. మరి తర్వాత ఫోటో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. Now this is what is called a yoke. మరి అది కాడి అంటే. Now if you are still not able to understand, then let's look at another picture, you will understand better. ఒకవేళ ఇది కూడా అర్థం కాకపోతే ఇంకొక ఫోటో చూద్దాం. Now you know what a yoke is. ఇప్పుడు ఈ కాడి అంటే ఏంటో మనకు అర్థమై ఉంటుంది. A yoke is something which is a tool that helps you to get your work done. మరి కాడి అనేది మనం చేసే పని చేయడానికి సహాయపడే పరికరం అని. Now you need to understand that we use that yoke to pull something. మరి ఈ కాడి అనేది ఏదన్నా లాగడానికి వాడుతూ ఉంటాం. To pull something that is behind us. మనకి వెనకాతలున్నది లాక్కొని తీసుకువెళ్ళడానికి కాడిని ఉపయోగిస్తాం. People from the city, all those posh people won't understand. పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి వారు, పాష్గా ఉండేటువంటి వారికి ఇవి అర్థం కాదు. You know, people from village or from that agricultural background, they understand this better. మరి గ్రామం నుంచి వచ్చిన వారు, వ్యవసాయం అనుభవం ఉన్నటువంటి వారికి అది బాగా అర్థమవుతుంది. This is not only used for animals but also for people. మరి ఇది ఆ జంతువులు మోసేది మాత్రమే కాదు, మనుషులు కూడా మోస్తారు. You need to understand that in a yoke, మరి ఈ కాడిలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, it is not one person that is carrying it. మరి అది ఒక వ్యక్తి మోసేటువంటిది కాదండి, but it is two people that are going. ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. Now Jesus is saying, come to me and I'm going to give you a work tool. మరి నేను నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు అది ఇస్తాను. And if you are exhausted, ఒకవేళ మీరు అలసిపోయి ఉంటే, I'm going to put a work tool around your neck. నీ యొక్క మరి మెడ చుట్టూ ఒక మంచి పరికరాన్ని, సాధనాన్ని నేను ఇస్తాను. You know, many of our times we are occupied with certain things in our life. మన జీవితంలో చాలా సార్లు మనం చాలా బిజీగా ఉండిపోతాం. We don't have time for Jesus. యేసుకి సమయం ఉండదు మనకి. Maybe some of us are occupied with vastu. మన చాలా మంది, ఒకవేళ కొంతమంది వాస్తుని పట్టించుకుంటున్నామేమో. Some of us are occupied with astrology. కొంతమంది ఈ యొక్క జ్యోతిష్కోణ గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. Some of us we are occupied with colorings. మరి కొంతమంది రంగులది మనం చూస్తూ ఉంటాం. Name change, పేర్లు మార్చుకోవాలి, alphabet change, లేక పేర్లు అక్షరాలు మార్చుకోవాలి, ring change, మరి మనం వేసుకునే రింగ్ మార్చుకోవాలి, marrying the same person another time, మరి అదే వ్యక్తిని మరొకసారి ముహూర్తానికి వివాహం చేసుకోవడం, or marrying a dog or a hen or a donkey or a cow, లేక ఒక మరి ఎద్దునో గాడిదనో కుక్కనో వివాహం చేసుకోవడం. We are occupied because of all these things in our mind.
ఇవన్నీ కూడా మనుషుల మనసులో వచ్చి వాటి మీద వారి దృష్టి మరలింది. Maybe you must have tried all these things in your life. బహుశా ఇలాంటివన్నీ మీ జీవితంలో ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు. And maybe you're exhausted. అవన్నీ ప్రయత్నించి అలసిపోయి ఉండొచ్చు. So if you are exhausted, what do you need? ఒకవేళ మీరు అలసిపోయి ఉంటే మీకు ఏం కావాలి? Rest. You know, if I'm exhausted, ఒకవేళ నేను అలసిపోతే what I would do? నేనేం చేస్తానంటే, when we are sleeping on the bed, మంచం మీద మనం పండుకున్నప్పుడు, and I would pick my feet and I would put it on my wife's body and tell her, please press it. మరి నా కాలు తీసి నా భార్య మీద వేసి దయచేసి కొంచెం కాలు నొక్కుమని అడుగుతాను. Or we need to take a nice hot shower. లేక మంచి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయాలి. But nobody wants to have a tool around the neck. అయితే ఆ విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నప్పుడు వారి మెడ చుట్టూ ఏదో పరికరం ఉండడం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. But you need to understand that a work tool is not for one person to work. అయితే ఈ పని చేసేటువంటి పరికరము ఒక వ్యక్తి చేసేది కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. But it is for two animals or two persons to join in. రెండు జంతువులు లేక రెండు వ్యక్తులు కలిసి దాన్ని మోయాలి. So what is Jesus saying over here? అయితే యేసు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు? If you are worn out, you will be burnt out. ఒకవేళ మీరు అలసిపోయి ఉంటే మీరు మరి కృషించిపోతారు. And Jesus says, come and join me. మరి వచ్చి నాతో పాటు కలువు అని అంటున్నాడు. I will give you a better way. నేను ఇంకా మంచి మార్గాన్ని నీకు చూపిస్తాను. On one side of that yoke, మరి ఆ కాడికి ఒక వైపున it is you. మీరుంటారు. But on the other side of the yoke, అయితే ఆ కాడికి మరో వైపున it is a Jesus. యేసు ఉంటాడు. Hallelujah. Hallelujah. You should be joined in Jesus. యేసుతోని కలిసి జతపని వారిగా ఉండాలి. Not to your work schedule or to your religion. మరి ఏదో మన మతమో భక్తినో మనం చేసుకునే పనినో తోని ముడిపడిపోతూ ఉండకూడదు. But we should be joined to him in the way that he lived. ఆయన జీవించిన విధానాన్ని పోలి జీవించుటలో ఆయనతో పాటు జతపనివారుగా ఉండాలి. Now I know some of you might be thinking, well, Jesus was not a single mom who had two kids. మరి మీలో కొంతమంది అనుకుంటారు యేసు ప్రభువారికి ఒక తల్లి మాత్రమే ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ ఉండే స్థితిలో ఆయన లేరు కదా. Or Jesus didn't have any debt over his head. లేక యేసు ప్రభువారికి ఎటువంటి అప్పులు లేవు. Or Jesus didn't have all these horrible friends around him. ఇటువంటి భయంకరమైన స్నేహితులు యేసుకుండేవారు కాదు. Or maybe he didn't have a boss who is Satan in the flesh. మరి శరీర మనిషి ఆకారంలో సాతాను ఈయనకి బాస్గా ఎప్పుడు లేరే. I agree with you. మీతో నేను కూడా సరే అసమ్మతిస్తాను. But didn't Jesus have a very big assignment? మరి అయితే యేసు ప్రభువారికి ఒక శిష్యుడు లేడా? Didn't he have a bigger assignment? మరి అయితే యేసు ప్రభువారికి ఇంకా శ్రేష్టమైన గొప్ప పని లేదా? To be perfect. మరి అది ఖచ్చితంగా చేయడం. To be perfect and to save the world. మరి ఆయన ఖచ్చితంగా సంపూర్ణంగా ఉండి మరి లోకాన్ని రక్షించేటువంటి పని. So you can definitely learn from him. కనుక ఆయన నుంచి మనం తప్పకుండా నేర్చుకోవచ్చు. He had bigger obstacles than you. మనకన్నా గొప్ప ఆటంకాలు ప్రభువుకున్నాయి. He is supposed to live a sinless life. పాపము లేనటువంటి జీవితం ఆయన జీవించాలి. Jesus was called by God to live a sinless life and to give that sinless life for us. ఏమాత్రము పాపము లేని నిష్కలంకమైన జీవితాన్ని జీవించి ఆ పాపము లేని జీవితాన్ని మన కోసం అర్పించాలని తండ్రి ఆయన్ని కోరాడు. So Jesus loved people. కనుక యేసు ప్రజల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. Yet he disconnected from people to get closer to the Father. అయినప్పటికీ వారందరికీ దూరంగా వెళ్ళి మరి తండ్రితోని ఉండడానికి ఏకాంతంగా వెళ్ళేవాడు. He had long meals with the people that he loved. మరి తనకు ప్రేమించేటువంటి వారితోని ఎక్కువ సమయం ఉండేటువంటిది. But what do? We have lunch in 5 minutes. అయితే మనం 5 నిమిషాల్లో భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. We are so focused on becoming that person that you have in the mind. మన మనసులో ఊహించినటువంటి ఆ స్థాయిని నేను అధిగమించాలి, చేరుకోవాలని అదే మన గురి ఉంటుంటుంది. You know, Jesus had deep conversations. యేసు ప్రభువారు చాలా లోతైన సంభాషణ తన చుట్టూ ఉన్న వారితోని కలిగి ఉండేవారు. He stopped to listen
and to love on people who were hurting. గాయపరచబడుతున్నటువంటి వారి విషయంలో ఆగి వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని తెలుసుకునేవాడు. So if you ever wake up from your busy life and ask me, Pastor, is there a better way? ఇప్పుడు కనుక ఈ బిజీ లైఫ్లోంచి మీరు కళ్ళు తెరిచి, పాస్టర్ గారు దీనికన్నా మంచి మార్గం ఉందా అని ఒకవేళ నన్ను అడిగితే, there definitely is. మరి తప్పకుండా ఒక మంచి మార్గం ఉంది. And I'm telling you again, it is not just about the truth of Jesus. మరి ఒకసారి మీకు ఈ ప్రాముఖ్య విషయాన్ని చెప్తాను. యేసుని గురించి సత్యం మాత్రమే కాదు, it is the truth expressed in the way Jesus lived. మరి ఆ సత్యము యేసు జీవించిన విధానము ఆ మార్గములో కనుపరచాలి. So just take a moment now. కనుక ఒక క్షణం మనం తీసుకుందాం and think about what I said just now. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి మాటను గురించి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. Are you frustrated with your life? ఈరోజు మన జీవితాన్ని బట్టి మనం విసిగిపోయామా? Are you exhausted? Are you tired? అలసిపోయి సొలిసిపోయామా? Just like me, who can say I am sick of the pace that I lived. నేను ఇంత ఆ జీవించిన ఆ వేగాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేను విసిగిపోయా. I am sick of the stress. I am sick of the fear and anxiety that I had. నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ భయము ఆందోళనతో నేను విసిగిపోయాను అని చెప్తే, you know, some of us are sick of being sick. మరి మనలో కొంతమంది అనారోగ్య పాలై అలసిపోయాం. We no longer want to get exhausted. ఇంకా అటువంటి అలసిపోయిన స్థితి మనం ఉండాలని అనిపించింది. You know, for example, the last maybe prior to my 5 years, all those years I had promise, I made promises, I broke promises, I made promises and I broke promises which I was not able to keep. మరి 5 సంవత్సరాల క్రితము నేను వాగ్దానాలు చేసేవాడిని, కానీ దాన్ని పాటించలేక దాన్ని ఉల్లంఘించే ఉండేటువంటి వాడిని, మళ్ళీ వాగ్దానాలు చేయడం మళ్ళీ ఉల్లంఘించడం అలా జరుగుతూ ఉండేది. So I was sick of the way that I was living. కనుక నేను జీవించే ఆ విధానము నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు. And I found out that there was a better way. దానికన్నా మంచి మార్గం ఉంది అని నేను కనుగొన్నాను. That is Jesus. అదే మార్గము యేసు. He is going to be there for you. ఆయన మీకోసం ఉంటాడు. He is going to lift you out of your burden. ఆ భారం నుంచి ఆయన మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతాడు. He is going to share in your problems. నీకున్న సమస్యలు ఆయన పంచుకుంటాడు. Psalm 23 verse 1, it says, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. కీర్తనల గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 1వ వచనం, యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. పచ్చికల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండజేయుచున్నాడు, శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించు ఉన్నాడు. What I understood is, you need to lie down. నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, మనం పరుండాలి. You can choose to lie down or you're definitely going to lie down. మరి మనం మరి తీర్మానం చేసుకోవాలి, లేక ఒకరోజు ఏదో ఒకరోజు మనం పరుండే స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతాం. You know, he made me lie down in my life. మరి ఆయన నన్ను నా జీవితంలో పరుండ చేయించున్నాడు. And he had a better plan for me. నా కోసం ఇంకా శ్రేష్టమైన ప్రణాళిక ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. Because he's better than me. ఎందుకంటే నాకన్నా శ్రేష్టమైన వాడు ఆయన. For what he thinks, his plans are so far from mine that he is east and I am west. మరి నా తలంపుల కన్నా నా ప్రణాళికల కన్నా ఆయనకి ప్రణాళిక ఎంత శ్రేష్టమైందంటే, ఆయన పరమ తూర్పు అయితే నేను పరమటి అంత వ్యత్యాసం. Just like how God showed me that even in my hurt, even in my disappointment, even in my discouraged times, he showed me that he was there. మరి నా యొక్క గాయపడినటువంటి నిరుత్సాహమైనటువంటి విఫలమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా నేను నీకున్నాను అని ప్రభు నాకు కనపరుచుకున్నాడు. At that time I was still thinking, I'm doing the work of God, but I was forgetting that the work of God inside me was dying. మరి అయితే నేను ఆ సమయంలో దేవుని పని చేస్తున్నాను కదా అని నేను అనుకునేవాడిని, కానీ నేను దేవుని పని చేసే విధానం నాలో అది చేకూరుస్తూ ఉంది. So today, my dear brothers and sisters, కనుక ఈరోజు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, just like how God showed me that there is a better way, మరి ఏ రీతిగా అయితే దేవుడు నాకు ఇంకా శ్రేష్టమైన మార్గం ఉందని చూపించాడో, I also want to invite you
to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని కూడా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మీ సొంత రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరించమని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. You need not join a church or a congregation or a theology. మరి ఏదో సంఘమో ఏదో సమాజమో లేక థియాలజీనో అందుకు మీరు జాయిన్ అవ్వని అవసరం లేదు. All you need to do is just come to Jesus. మరి మీరు చేయాల్సింది కేవలం యేసు యొద్దకు రండి. And he will give you rest. ఆయన మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాడు. Take the yoke with Jesus. యేసుతో పాటు ఆ కాడి మీరు మోయండి. Let him guide you in every step and every area of your life. మీ ప్రతి అడుగులో మీ జీవితంలో ప్రతి అంశంలో ఆయన మిమ్మల్ని నడిపించే అనుమతి ఇవ్వండి. Let him be there in every decision that you take. మీరు తీసుకునే ప్రతి తీర్మానాల్లో ఆయనకి చోటు ఇవ్వండి. Let your soul find rest. మన యొక్క ఆత్మని లేక ప్రాణము విశ్రాంతి పొందుకోవడానికి సహాయపడతాడు. So what is the best decision that you can take? కనుక మనం తీసుకునేటువంటి అతి శ్రేష్టమైన తీర్మానం ఏమిటి? Come to Jesus and join him in his presence. యేసు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన కలుసుకోవడం. This morning I would like to prepare you for this baptismal service that we are having in the next month. మరి వచ్చే నెలలో మనం పొందుకునేటువంటి బాప్తిసం కార్యక్రమం కోసం మిమ్మల్ని సిద్ధపరచాలని ఉదయాన్ని కోరుతూ ఉన్నాను. Maybe you have been searching from some time, how do I connect to God? దేవునితో నేను ఎలాగా సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని కొద్ది కాలం నుంచి మీరు ప్రయత్నించి వెతుకుతున్నారేమో. Or maybe you don't even know what you are searching for. లేక మీరు దేని వెతుకుతున్నారో అది కూడా మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. Jesus says, stop searching, come to me. యేసు అంటున్నాడు, వెదకడం ఆపే నా దగ్గరికి రమ్మని ప్రభు పిలుస్తున్నాడు. I will give you that rest. నీకు కావలసిన విశ్రాంతిని నేను ఇస్తాను. Maybe you're drawn to God towards God this morning. మరి ఈరోజు దేవుని యొద్దకు మీరు వచ్చినట్టయితే I want to give you the answer is Jesus. మరి దానికి జవాబు యేసు అని మీకు చెప్తాను. I want to give you your life. మీ జీవితాన్ని మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. The best way to give your life for God is give it to Jesus. మరి మీ జీవితాన్ని ప్రభువుకి ఇచ్చేటువంటి శ్రేష్టమైన విధానం ఏంటి? మిమ్మల్ని మీరు యేసుకు అప్పగించుకోండి. You might think, God, I am such a big sinner. ప్రభువా, నేను ఇంత భయంకరమైన పాపిని అని మీకు అనుకోవచ్చు. Will you accept me? నన్ను అంగీకరిస్తావా? You know, I was also in your position at one time. ఒకప్పుడు నేను కూడా అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా. I was also doubtful whether God is going to accept me or not. దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడా లేదా అన్న సందేహం ఒకప్పుడు నాకు కూడా వచ్చింది. But he did. అయితే ఆయన నన్ను అంగీకరించాడు. He made me stand before you now to ask you this question. ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడిగే రీతిగా మీ ముందు ఆయన నన్ను నిలబెట్టాడు. Would you give your life to Jesus today? మీ జీవితాన్ని ఈ రోజు యేసుకి ఇస్తావా? Remember, you might have been in Christianity from a long time. మరి మీరు అదే స్థితిలో చాలా కాలం ఉండిపోయి ఉండవచ్చు. But let me remind you, religion doesn't work. మరి అయితే మీకు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్తాను, మతం పనిచేయదే. This is the beginning of a new relationship with Jesus. యేసుతోని ఒక క్రొత్త సంబంధం యొక్క ఆరంభం ఇది. This is your moment with God. ఇది దేవునితోని మీ గడియలు. If you are ready to turn away from sin and turn your life to Jesus, పాపం నుంచి వెనుదిరిగి యేసు వైపును మీరు చూడాలి అనుకుంటే, then I would like you to close your eyes. దయచేసి మీ కళ్ళు మూసుకోండి. Just say this prayer along with me. నాతో పాటు దయచేసి ఈ ప్రార్థన చేయండి. Dear Jesus, ప్రియ యేసు, I give you my life. నా జీవితాన్ని నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. I give you my soul. నా ఆత్మను నీకు అప్పగించున్నాను. I give you my mind. నా మనసును నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. I surrender my anxious thoughts before you. నాకు నా ఆతృత కలవరాన్ని నీకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాను. I surrender my busy life and the busy things that I always craved for. మరి నేను ఎప్పుడు కూడా ఆతృతగా ఆశపడేటువంటి బిజీ లైఫ్ ని, నేను ఆతృతగా ఆశపడేటువంటి వాటి అన్నిటినీ నీకు అప్పచెప్తున్నా. I accept you as my Lord and Savior. నా ప్రభువుగా, నా రక్షకుడిగా నేను అంగీకరిస్తూ ఉన్నా. I welcome you into my life, dear Jesus. యేసు, నా జీవితంలోనికి నేను ఇప్పుడే ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. Holy Spirit, guide me from today. పరిశుద్ధాత్మదేవా, ఈ దినం మొదలుకొని నన్ను నడిపిస్తూ ఉండండి. Let me hear your voice and I will obey you. నీ స్వరం నాకు వినిపించండి, నేను తప్పక మీకు విధేయత చూపిస్తా. Thank you for your grace. ప్రభువా, నీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for this new life. ఈ నూతన జీవితాన్ని అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. Thank you, Father. వందనాలు తండ్రి. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. And everybody say ఆమేన్. Amen. Hallelujah.
You know, anyone who calls on the name of Jesus is saved. యేసు నామమున ఎవరైనా ప్రార్థించిన యెడల వారు రక్షణ పొందుకున్నారు. I don't know how many of you have said this prayer. మీలో ఎంతమంది ఈ ప్రార్థనతో పాటు చెప్పారో నాకు తెలీదు. But if you are preparing your hearts to get baptized, అయితే ఆ బాప్తిసం తీసుకోవడానికి మీరు సిద్ధపడుతున్నట్టయితే, remember you are getting baptized only because you have accepted Christ as your savior. యేసు ప్రభువారిని మీ రక్షకుడు మీరు అంగీకరించారు కాబట్టే మీరు బాప్తిసం తీసుకుంటున్నారు. You are about to start a personal life. ఒక ప్రభుతోని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మీరు ఆరంభించబోతున్నారు. You are about to start a new relationship with Jesus. యేసుతో ఒక క్రొత్త సంబంధాన్ని మీరు ఆరంభించబోతున్నారు. You know, so we are going to have the baptismal classes from the second week of September. సెప్టెంబర్ 2వ వారం నుంచి బాప్తిసం కొరకైన క్లాసులు మనకుంటాయి. So please do register yourself at the registration desk before you go if you want to get baptized. కనుక బాప్తిజం తీసుకోవాలని మీరు అనుకుంటే దయచేసి మీరు వెళ్ళక ముందు రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ దగ్గర మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి. So if God has spoken to you this morning, ఒకవేళ దేవుడు ఉదయాన్నే మీతో మాట్లాడి ఉంటే, I would like you to surrender your life to Jesus. యేసుకు మీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోమని కోరుతూ ఉన్నాను. Let's all stand on our feet. మనందరం లేచి నిలబడదాం. Let's close the service with a word of prayer. మరి ఆరాధనని ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం. Dear Father, ప్రియ తండ్రి, we thank you for this time and opportunity. ప్రభువా, ఈ అవకాశాన్ని బట్టి, ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు. Lord, we thank you for this great conversation that we were able to have this morning. ఈ ఉదయాన్నే మేము సంభాషించి జ్ఞాపకం చేసుకుని ధ్యానాలు బట్టి మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు. Oh Lord, this great word of thought. ప్రభువా, ఈ చక్కటి వాక్యము ఆలోచన మాకు ఈరోజు అనుగ్రహించారు. Mighty Father, we want to take it further into our personal areas of our life. అయితే తండ్రి, ఈ సంభాషణ, ఈ వాక్యాన్ని మా వ్యక్తిగత జీవితంలోనికి మేము దీన్ని తీసుకొని కొనసాగాలని ఆశిస్తున్నాం. Lord, we want to surrender our anxious thoughts in your presence. మాకున్నటువంటి కలవరాన్ని నీ సన్నిధిలో నీకు సమర్పించుకోవాలని కోరుతున్నాం. Lord, we want to surrender of the person that we want to become today in your presence. ప్రభువా, మేము ఏ రీతిగా ఉండాలని ఊహించుకుంటున్నామో ఆ స్థితిని కూడా నీ సన్నిధిలో నీకే అప్పగించుకుంటున్నాం. Lord, I accept you as my personal Lord and Savior, dear Jesus. ప్రియ యేసు, నిన్నే నా సొంత రక్షకుడిగా ప్రభువుగా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. Because I know that you are going to be beside me and teach me the way that I need to walk. ప్రభువా, నన్ను శిష్యుడిగా నీవు చేసి నేను వెళ్ళాల్సిన మార్గం నీవే నాకు బోధిస్తావు, నేర్పిస్తావని నాకు తెలుసు. Lord, because you know the best for me. నాకు ఏది శ్రేష్టమైందో నీకే తెలుసు తండ్రి. You know the person that I need to become. నేను ఎవరి వలె ఏమవ్వాలో నీకే తెలుసు. So I want you to guide me, Father. కనుక ప్రభువా, నన్ను నడిపించి ఉపదేశించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Lord, in this corporate prayer meeting, oh Father. ప్రభువా, ఈ యొక్క ప్రార్థన సమయంలో Lord, we urge you and we ask you to bless each and every person that has prayed and responded back to you. ప్రభువా, ప్రార్థన చేసి నీకు ఈ సమయంలో స్పందించిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Lord, let them receive the Holy Spirit, oh Father. ఆ పరిశుద్ధాత్మని వారు పొందుకోవడానికి సహాయం Let them receive the Holy Spirit and let them get baptized in the Holy Spirit of ఆ పరిశుద్ధాత్మని పొందుకొని పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. Dear Jesus, యేసు, we thank you for the sacrifice that you have made for us, మా నిమిత్తమును చేసిన బలియాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, which we cannot forget. అది మేము మర్చిపోలేము తండ్రి. We love you, Father. మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం. We love you, Jesus. యేసయ్యా, నిన్నే ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం. And we thank you, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, నీకే వందనాలు. In Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. May the love of the Father, the grace of the Son, and the communion of the Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen.